سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ڈاکٹر عثمان سعید نے مجھے چین کے کلچر کے بارے میں بہت دلچسپ واقعات سنائے۔ ان کے بقول میں جب چائنا آیا تو مجھے سڑک پر حیران کن مشاہدہ ہوا۔ بارش برس رہی تھی، پہاڑ سے پانی مسلسل سڑک پر گر رہا تھا اور ایک بزرگ سویپر سڑک کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وائپر سے پانی صاف کرتا تھا لیکن پہاڑ سے مزید پانی سڑک پر آ گرتا تھا۔ میں کھڑا ہو کر یہ حماقت دیکھنے لگا۔ بارش بھی نہیں روک رہی تھی اور بوڑھے کے ہاتھ بھی نہیں تھم رہے تھے۔ مجھے شروع میں لگا شاید بوڑھے کے دماغی پیچ ڈھیلے ہیں، لیکن پھر وہ مجھے ٹھیک محسوس ہونے لگا۔ لہذا میں برستی بارش میں اس کے پاس گیا اور اس سے اس لا حاصل کوشش کی وجہ پوچھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، 10 منٹ بعد میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، میں اس کے بعد تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں برآمدے میں آ کر اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 10 منٹ بعد میرے پاس آ گیا، اپنی برساتی اتاری اور کہا، ہاں اب بتاؤ تم کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے اپنا سوال دوہرا دیا۔ بارش ہو رہی ہے، پہاڑ سے مسلسل پانی گر رہا ہے، آپ سڑک کو جتنا چاہو صاف کر لو، یہ صاف نہیں ہوگی، پھر تم اس پر پوچا کیوں مار رہے ہو؟ بوڑھے نے ہنس کر جواب دیا، مجھے سڑک کے اس ٹکڑے کو صاف کرنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ میری 4 گھنٹے ڈیوٹی ہے، میرے کنٹریکٹ میں ہے، میں مسلسل 4 گھنٹے سڑک صاف کروں گا۔ اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا اگر بارش ہو جائے تو تم کام بند کر دو گے۔ میں 4 گھنٹے کا ملازم ہوں، میں اگر 4 گھنٹے پورے نہیں کروں گا تو یہ بے ایمانی ہوگی، لہذا بارش آئے یا نہ آئے میں سڑک صاف کرتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر عثمان کے بقول مجھے اس بوڑھے چینی نے لاجواب کر دیا۔ اس کی اگر ڈیوٹی تھی تو اس نے وہ ہر صورت پوری کرنی تھی اور وہ نہایت ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت چین کی ترقی کی وجہ سمجھ آ گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم پاکستانی حالات کو ڈیوٹی پر فوقیت دیتے ہیں۔ بارش ہو جائے، گرمی پڑ جائے یا سردی ہو جائے، ہم فوراً اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں۔ چینیوں کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ دوسرا واقعہ سیکورٹی گارڈ کا تھا۔ ہم نے اپنے گودام میں چوکیدار رکھا۔ گودام کے باہر چوکیدار کی پکڑ کے ساتھ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ وہ بمشکل مرلے کا چوتھا حصہ تھا، یعنی چند فٹ زمین۔ چوکیدار نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی حد بندی کی، کہیں سے سبزیوں کے بیج لایا اور اس نے وہاں سبزیاں اگا لیں۔ ہم اس کی کوشش پر حیران رہ گئے۔ اس نے دیکھا اس کے قرب و جوار میں ایک سورس موجود ہے اور وہ سورس استعمال نہیں ہو رہا، لہٰذا اس نے وہاں سبزیاں اگا کر اپنی خوراک اور مصروفیات دونوں کا بندوبست کر لیا۔ مجھے اس وقت چینی سوچ کا اندازہ ہوا۔ یہ لوگ اپنے تھوڑے سے معمولی سے وسائل بھی ضائع نہیں کرتے، یہ مونگ پھلی کے چھلکے بھی ضائع نہیں کرتے، جبکہ ہمارے شہر اور دیہاتوں میں کتنی زمینیں ویران اور بنجر پڑی ہیں اور ہم سبزیاں اور اناج خرید کر کھاتے ہیں۔ کیا لوگ گھروں اور چھتوں پر سبزیاں نہیں اگا سکتے؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، مسئلہ وسائل یا زمینیں نہیں ہوتی، مسئلہ اپروچ یا سوچ ہوتی ہے۔ اگر یہ غلط ہو گئی، اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر وسائل خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انسان ذلیل ہو کر بھوکا مرتا ہے۔ چینیوں کی سوچ کی سمت درست ہے، لہذا وسائل ان کے لیے مسئلہ نہیں، جبکہ ہماری سوچ کا زاویہ ٹھیک نہیں، لہذا ہم وسائل کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی رو رہے ہیں۔ مجھے 5ویں مرتبہ چین میں 7 دن گزارنے کا موقع ملا۔ میں 3 دن اپنے گروپ کے ساتھ بیجنگ میں رہا اور 3 دن ڈاکٹر عثمان سعید کے ساتھ رہا اور آخری رات شنگھائی میں گزار کر واپس آ گیا۔ ان 7 دنوں میں چین کی چند نئی چیزوں کا مشاہدہ ہوا۔ بیجنگ چند برس قبل تک دنیا کے گندے ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس میں پالوشن کی وجہ سے ہر وقت دھند چھائی رہتی تھی، لیکن یہ اب صاف ستھرا شہر ہے۔ حکومت نے اس کے لیے پورے شہر میں وسیع پیمانے پر پلانٹیشن کی۔ بیجنگ کے ایسے پودے تلاش کیے جو جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، فضا کو بھی صاف کر دیتے ہیں اور گند بھی نہیں ڈالتے، اور پھر یہ درخت اور پودے لاکھوں کی تعداد میں بو دیے گئے۔ رہائشی کمپاؤنڈ توڑ کر وہاں جنگل اور پارکس بنائے گئے، لہذا اگر آپ آج بیجنگ کو فضا سے دیکھیں تو آپ کو ہر طرف سے ہرا بھرا دکھائی دے گا۔ آپ پورے شہر میں گھومیں، آپ کو ہر جگہ درخت اور پودے ملیں گے۔ سڑکوں کی دونوں سائڈز اور فٹ پاتھوں کے ساتھ ساتھ درخت ہیں۔ حکومت پیٹرول کی گاڑیاں بھی کم کرتی جا رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سبز ہوتی ہیں، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی پلیٹیں نیلی ہیں۔ میں نے اس وزٹ میں دیکھا سبز نمبر پلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔
बड़े शहरों से मोटरसाइकिलें ख़त्म कर दी गई हैं, इनकी जगह इलेक्ट्रिक स्कूटी है। आपको हर शहर में स्कूटीज़ नज़र आती हैं और ये मर्द और औरतें दोनों चलाते हैं। हमें पूरे शहर में स्कूटीज़ की पार्किंग मिली। सड़कों से गाड़ियों का लोड कम करने के लिए हुकूमत ने तेहरान की तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रखी है। हफ्ते में एक दिन 2 किस्म की नंबर प्लेट्स की गाड़ियां सड़कों पर नहीं आ सकती। मसलन पीर को वो गाड़ियां जिनकी नंबर प्लेट 2 और 7 से स्टार्ट होती हैं वो सड़क पर नहीं आएंगी। मंगल के दिन 3 और 8 पर पाबंदी होगी और ये आदत इसके बाद दोनों के साथ साथ तब्दील होते जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है। चीन में शहरी एक ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ एक गाड़ी रख सकते हैं, ये दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते। लिहाजा ये मुमकिन नहीं इंसान एक दिन एक नंबर की गाड़ी गिराज में रख कर इस दिन दूसरी सड़क पर निकाल ले। अगर इस दिन इसका नंबर बैन होगा तो इस दिन इसे स्कूटी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दफ्तर या घर जाना पड़ेगा। आप चीन में आर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हम ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी के दफ्तर जाएंगे, अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे और वो हमें आर्जी लाइसेंस जारी कर देंगे, जिसके बाद हम चीन में गाड़ी चला सकेंगे। आर्जी लाइसेंस की फ़ीस बहुत कम है, गाड़ियाँ सस्ती हैं और किश्तों पर भी दस्तयाब हैं, लेकिन लोग एक वक्त में एक ही गाड़ी रख सकते हैं। यूरोपी और अमेरिकी गाड़ियाँ स्टेटस सिंबल हैं। अमीर और खुशहाल लोग यूरोपी गाड़ियाँ पसंद करते हैं। पूरा चीन कैमरा स्टेट है, आप कहीं भी चले जाएं आप कैमरे से नहीं बच सकते। दुनिया में 3 किस्म के कैमरे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे ये सिर्फ मूवमेंट चेक करते हैं। स्मार्ट कैमरे ये लोगों का पीछा करते हैं, कोई भी मतलूबा शख्स जहाँ जाता है ये इसे ट्रैक कर लेते हैं। और शनाख्ती कैमरे ये मुल्क के डेटा बैंक से मुंसलिक होते हैं, ये हर शख्स को शनाख्त करते हैं और स्क्रीन पर इसका पूरा डाटा दे देते हैं। चीन कैमरों की चौथी जनरेशन में चला गया है। इसने बिहेवियरल कैमरे ईजाद कर लिए हैं। ये कैमरे इंसान की चाल और डाल देख कर बता देते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लिहाजा ये मुलज़मों को वारदात से पहले पकड़ लेते हैं। चीन 75 साल बंद रहा, ये सियाहों को डिस्करेज करते हैं। ये सियाहों को डिस्करेज करते थे, इनका ख्याल था इससे इनकी सिक्योरिटी का निज़ाम ढीला हो जाएगा। लेकिन 5 बरसों से बलखसूस कोरोना के बाद चीन को सियाहत के लिए खोल दिया गया। इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह सिस्टम है। चीन में अब कोई शख्स चुप या गायब नहीं हो सकता। ये यहाँ जाएगा, सिस्टम इसके साथ साथ जाएगा। मसलन हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे तमाम कागजात सिस्टम में सेव हो जाते हैं। हम यूं ही चीन के किसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, हमारा तस्वीर उतार दी जाएगी। हम यूं ही चीन के किसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, हमारी तस्वीर उतारी जाएगी और पासपोर्ट स्कैन होगा। ये महफूज डाटा के साथ मैच किए जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ भी जाएंगे। हमारी शक्ल और हमारा पासपोर्ट हमारी शनाख्त होगा। हर जगह हमारी तस्वीर ली जाएगी और पासपोर्ट स्कैन होगा और फिर गेट खुलेगा। ट्रेन से लेकर म्यूज़ियम तक तमाम टिकट भी पासपोर्ट और तस्वीर हैं। हमने बस फ़ीस अदा करनी है। हम इसके बाद जिस गेट पर भी जाएंगे हमारी शक्ल और पासपोर्ट दरवाजे खोल देगा। मुल्क के बड़े शहरों के बड़े ज़ेबरा क्रॉसिंग पर दर्जनों कैमरे लगे हैं। ये क्रॉसिंग पर खड़े तमाम लोगों को शनाख्त करते हैं। इन्हें अगर इनमें से कोई ऐसा शख्स नज़र आ जाए जिसकी शनाख्त नहीं हो रही तो चंद लम्हे में पुलिस आएगी और इसे लेकर रवाना हो जाएगी। टैक्सियों के अंदर भी 2 किस्म के कैमरे लगे हैं। एक कैमरा सड़क की तरफ होता है जबकि दूसरे का रुख पिछली सीट पर बैठी सवारियों की तरफ होता है और ये डाटा भी सीधा डाटा सेंटर में जा रहा होता है। पूरे चीन में कोई शख्स किसी अजनबी को रियासत को मतला किए बगैर घर में नहीं ठहरा सकता। पेइंग गेस्ट के लिए भी मेहमान की तस्वीर खींचकर इसे मेन डेटा में भिजवाना ज़रूरी होता है, वरना केस बन जाता है और पूरा चीन केस से डरता है। क्यों? ये वजह भी अपनी जगह बहुत दिलचस्प है और दूसरी वजह सियाहत दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री है। अब चीन इस इंडस्ट्री से भी फ़ायदा उठाना चाहता है, लिहाजा इसने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। चीन ने आवाम की ग्रेडिंग कर रखी है। आप अगर अच्छे इंसान हैं, कानून की पाबंदी करते हैं, वक्त पर बिल जमा कराते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं करते और आपके बैंक अकाउंट्स और टैक्स डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आपके ग्रेड हाई होंगे, लिहाजा हुकूमत आपको बेशुमार सहूलतें देगी। लेकिन अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया या आप कानून तोड़ने की गलती कर बैठे या आपने बैंक से फ्रॉड कर दिया तो आपके ग्रेड कम हो जाएंगे और इसके बाद आपकी शहरी सहूलतें कम हो जाएंगी। मसलन आप हवाई सफ़र नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, फास्ट ट्रेन में नहीं बैठ सकेंगे।
5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں رہ سکیں گے، گاڑی نہیں خرید سکیں گے اور کریڈٹ کارڈ نہیں بنوا سکیں گے۔